निहाल। विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी, वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा। मंच उत्ते विराजमान मेरे बहुत ही पतवंते मित्र और विद्वान दोस्तों, मेरे लिए मैं बड़े चंगे चंगे शब्द कहने लिए मैं अपने मित्र उन्होंने धन्यवादी हाँ। अज असी गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर इस महान शख्सियत दे 400 साला प्रकाश उत्सव के संबंध विच असी सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं गुरु तेग बहादुर जी की सिमरती नूं नमन करता होया तुहाडे नाल अपनी गल शेयर करांगा, कुछ अपने विचार। मैं अपने बारे एक गल ही कहना चाहना है कि 84 साल की उम्र विच मैं जो कुछ देखा, मैं कलोनीअल दौर दे विच जम्मिया 1937 विच, ते उस दौर तो लैके हुण तक एक जड़ी बहुत ही दुखदाई गल मैं महसूस की वो सी कि साडी सिक्ख्या नीति ऐसी रही है जिसने सानू अपनी पहचान ही नहीं होने देती। उस सिक्ख्या नीति दा निर्माता तो सी जिहड़ा लॉर्ड मैकाले, और उसने तां साडी सभ्यता नूं, साडी जिहड़ी विरासत है ज्ञान दी, उसनूं नकारना ही सी, क्योंकि जिहड़ी सभ्यता साडे ते राज करन दे लई आई है वो साडी सभ्यता दियां, साडी संस्कृति दियां जिहड़ियां गौरवमयी प्राप्तियां ने उन्होंने स्वीकार किवें कर लेगी। जे स्वीकार करती है तो फिर राज किवें करेगी। ये गल असीं सारे जानते हैं। लेकिन होर बदकिस्मती की गल ये कि 1947 दे विच जदों असीं आज़ादी भी ग्रहण कर ली, चंगी गल है कि असीं एक विदेशी हुकूमत की गुलामी तो मुक्त हो गए, लेकिन एक फिर जिहड़ी बदकिस्मती ये हुई, सिक्ख्या नीति नहीं बदली। साडी सिक्ख्या नीति ने उसे ट्रेंड नूं वध घट रूप विच उसे तरह रखिया, जिहदे विचों सब तो उगड़वी जिहड़ी गल ये सी कि असीं जिहड़ा साडी सभ्यता बारे एक भ्रांति मूलक गल जिहड़ी प्रचलित की गई वो सी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, कि आर्य लोग बाहरों आए सन। हुण देखो विदेशी हुकूमत तो यह गल सूट करती है ना कि जे असीं बाहरों आके हिंदुस्तान ते राज कर रहे हैं, साढ़े तो पहला इस्लामी हुकूमत आके राज करती रही है, तो इस तरह ही आर्य भी बाहरों आए ने, ये भी कोई इत्थों दे नहीं। ये गल इन्नी भ्रांतिपूर्ण ते इन्नी डेंजरस रही है। अज असीं महसूस कर रहे हैं कि इसने तो सानू वंड दिता, सानू एक जिहड़ी साडी एक जिन्हों असीं नेशन कह रहे हैं, भारत कोई एक देश नहीं हैगा, सिर्फ भारत कोई एक नेशन भी नहीं हैगा, नेशन स्टेट भी नहीं हैगा। ये तो एक सिविलाइजेशन है जिहड़ी 10,000 साल पुरानी, जिसनूं सप्त सिंधु की सभ्यता कहा जाता है। उस सभ्यता तो ये सारी दुनिया दी सभ्यतावां तो प्राचीन है ते अज भी जिउंदी है। ये गल्लां सानू पढ़ाइयां नहीं सी। और ये पढ़ाया की गया, पढ़ाया गया भी साडा इतिहास। एक मैं साडे एजुकेशन मिनिस्टर की मैं कल कोट करके अपनी गल करना चाहना, तुसीं उस तो देख लो कि
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੈਗੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਗਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗਮਈ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰਾਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਿਆਗਮਲ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਤਿਆਗਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਰਜਨ ਮਲ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ, ਤਿਆਗੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ न दिया, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी, ठीकर फोर दिलीस सिर। इंपॉर्टेंट गल है, ठीकर फोर दिलीस सिर, प्रभुपुर किया बयान, तेग बहादुर सी गिरिया करी न किन्हुआन। ते इस गुरु तेग बहादुर जी ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਮਾਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਉਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ਲੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਦੇ 17 ਹਮਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸੇ 10 ਹਮਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਭੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅਭੋਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ
ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਧਾਰੀਤੀ ਇति ਧਰਮ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਰੀਤੀ ਇति ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਨ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ
ਦਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੰਟਿੰਗਟਨ, ਸੈਮੂਅਲ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ, ਮਲਟੀ ਲਿੰਗੁਅਲ ਵਰਲਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਕਮ ਸਦ ਵਿਪਰਾ ਬਹੁਧਾ ਵਦੰਤੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇਪਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੋ ਕੁਛ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਯਜੁਰਵੇਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਗਿਆਨ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਡੀ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਬਿਨਸੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਕਥਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ,
ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿੱਤ, ਇੱਕ ਅਨਿੱਤ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਅਚਰਜ ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਬਸਤੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੋ ਸੰਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਿਤਮ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਿਤ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਬਰਾਹਮਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਥ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖਰਾਪਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾਪਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਮੋਨੋਥੀਸਟਿਕ ਗॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਵੋ ਗੀਤ ਨਾ ਬਿਰਹਾੜਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਰਹਾੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਇਤਿ ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਰਵਮ ਖਲੂ ਇਦਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਤੇ ਹੀ ਅਨੇਨ ਇਤੀ ਦਰਸ਼ਨਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ
कि ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੋਂ ਯਕੀਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੋਂ ਹੀਨੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਮਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਚਾਖਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਤੈਂ ਜਾਣਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਤਾਇਓ, ਧਨ ਜੋਰੀ ਜਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਸੀਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਵੇਦ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਦਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨ ਵਰਗੇ ਸਮਝ। ਮਤਲਬ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਇਹ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਮਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨੇਨ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ਮ ਪਵਿੱਤਰਮ ਹੀ ਵਿਦਿਅਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 400 ਸਾਲਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बोले सोनिहार।